Good morning, everyone. And I wish you happy new year to all. So, where are others? Are they busy in celebrating the new year? Thank you, Lata, and same to you. So, tell your friends to join quickly. Thank you, Bhagashri. See, tell your friends to join quickly. Only 14. I will give further 5 minutes time to you. Join quickly. Then inform your friends. To join quickly. So what we are discussing in our last class? What we have discussed in our last class? Students, I am asking you what we have discussed in our last class. What we have discussed? Reservation of public sector, new industrial policy. Then then new industrial policy. The first thing, abolition of licensing. In that, just we have discussed 4 points, right? Just we have discussed 4 points. So remaining thing we need to discuss right now. Yes, come. Come. Only 2 offline. ನಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಾ ಬಾಂಧವೇ ಅದಾರ ಬರಾಕನ್ನ. Okay.
So what we have discussed in our last class? Understood those 4 points? और 9 को पॉइंट रखता गया अभी लास्ट का 73 न्यू online. What's your name? Vansh Gupta. Yesterday I think you were attended online. Okay, the first 4 points, that is compulsory license for 18 industries, for the liberalization and de-reservation, compulsory licensing provision not applicable, and reservation for the public sector. Understood everyone? Any doubts in that? Any doubts in that? Okay, the next one is automatic clearance. Yes, what do you mean by automatic clearance? See, automatic clearance is nothing but if the company. What is it? Vasudev. Tell him to come. See, automatic clearance is nothing but if the company is collecting capital funds from the foreign market or from any other sources, then there is no need to take license from the government. Lesson 5. See, out of first, before that one, before industrial licensing 1991, what happened? If we want to collect capital from the public, or if we want to earn capital assets, for that purpose we have to take license from the government. Clear? ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? That is fixed asset. Okay, capital assets ಅಂದ್ರೆ shares, debentures, your own investment. These are the capital assets, right? From which you are going to earn something by investing these things. ಮತ್ತೆ ಬರತಾರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ರಿ. See, capital assets are those assets by which we can invest some money and earn. These are the natural, these are the primary investment of the company. The capital assets are examples in the shares, debentures, finance taken by the banks. These are the capital assets. Before to earn, first ಮೊದಲು 1991 ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ನ. ತಮ್ಮ ಓನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 5 lakhs ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು? 10 lakhs ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 5 lakhs ಅದ. ಸೊ ಇನ್ನ ಬಾಕಿ 5 lakhs ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು? ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಲೋನ್ ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ 1991 ಪಾಲಿಸಿ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಅವಾಗಲೂ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. That too by taking license from this both governments. ಎರಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So their income will be low. So to eradicate that one, they had started collecting funds from the public in the form of shares. For that purpose, there is now after 1991, there is no need to take license for that. Just they have to take license for those 18 industries. Which are those 18 industries? Motor cars. After that, licensing for compulsory licensing for those companies also deleted. Just 18 industries. What are those 18 industries? Cigarette, alcohol, tobacco, coal, defense, petroleum, mining, okay? Refining, then animal fat and skin, production of animal fat and skin, leather. After that, leather business ಗೆ ಮತ್ತೆ licensing compulsory ಇಲ್ಲ. Automobiles ಗೆ later on the compulsory licensing is not applicable. Ganja, okay. So these are the 18 industries for which the licensing is compulsory, and these industries, if they want to raise capital from the public, if they want to collect capital assets, then they have to take permission from the government. Other than these companies, the small scale companies or any of the software companies, there is no need for them to collect license from the government just to raise their capital assets. Understood this one? Automatic clearance. Here, automatic clearance, understood or not? That's the next one is location policy. See, what do you mean by location? Location. Yes, the place, the factory, the place, the factory plant, we can say, place where it has located. See, before licensing or before industrial policy 1991, there were so many restrictions for the companies to locate their businesses. After the policy of industrial policy 1991, what they had told in that policy means, if the population of that city exceeds 1 million, just calculate that number, exceeds 1 million, then the company should locate their business 25 kilometers away of that city. Before that, industrial policy 1991, what they had told, any kind of business, you have to locate minimum 30 kilometers, 50 kilometers away from our city. See, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಲೊಕೇಶನ್, ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೊಕೇಶನ್, ವಿತಿನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು? ಜೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ನ ವಿತಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಅವರು ವಿತಿನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿನೇ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಶಾಪ್ ನ ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿ ಯಾಕ್ರಿ ಲೇಟು? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಈಗ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ನಾ? 9:30 ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ರಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಈಗ ನಾವೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ದೇ ಡಿಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಿಟಿ ಅವೇಯಿಂದನೇ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದ. ಸೊ ಸಿಟಿಯಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 25 to 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಭಾಳ 60-65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಿಂದನೇ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡ್ತೀರಿಲ್ರಿ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಡನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೀ, ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೂ ಲಾಸ್ ಅದು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ತಗೊಂಬಂದು ನಿಮಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುದೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಒನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 lakh ಅಥವಾ 2 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ರಿ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಉಳಿದು 1 to 1.5 lakhs. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸು? ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮತ್ತು ಆ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ 120 ಪ್ಲಸ್ 60 180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ. ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಟ್ರಕ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಕ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರಕ್ಕಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ದಾಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ 100 rupees 200 rupees ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಲ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವು. 2, 5, 6 ಗಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಾಲುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಪ್ನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದು. ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 60-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದನ್ನ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಜಸ್ಟ್ 1 million ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರ ಒಂದು ಸಿಟಿಲಿ 1 million ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರ, ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ, ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ? Understood? The next one is broadbanding facility. See, broadbanding means here if you want, you can extend your business. If you want, you can expand your business to other countries also and within the city also. You city ಒಳಗೂ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿತಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಮೊದಲು ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬಿಜಾಪುರದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬಿಫೋರ್ 1991. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ, ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ
or you want to expand your business to another state, ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇವರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೈತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ 1990 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ವಿತಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬಿಜಾಪುರದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬೇಡ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ LPG. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ MNC ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ಟರ್ 1991 ಆದಮೇಲೆ MNC ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? Next one is exemption of convertibility. See, convertibility means if you are easily, you have freedom to convert your business from one nature of business to another nature. ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ. ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು 10 years ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಚಲೋ ಅದ. ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ. If you are allowed to shift to another kind of business. ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಒಬ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅದರಿಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲೇ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇರೆದ ರನ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ರನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದ. ಈಗ ನನ್ನ ಫಾದರ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಬಟ್ ನಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ದು ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು, ನಂದು ಆಸೆ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಬಟ್ ನಮ್ದು ಏನದ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ 1991. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1991 they have given the full freedom to the all kind of people to transfer their business to one business to another business. They can easily convert their business from one business to another business. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1991 we can easily convert our business from one nature of business to another nature of business. Understood here all these points? That is abolition of licensing. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. Just we have to intimate that we are converting our business from one nature of business to another one. Understood here? Understood or not? Any doubts? Shall we continue? Tomorrow, see, this is all about abolition of licensing. Tomorrow we will discuss about the foreign investment policy. Actually, ನಾನು 4th class ಇತ್ತಲ್ರಿ, 12:30 to 1:30 ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್.
ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡುಂಡು, ತಗೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅದ ರೀ. Okay. So I think all of you understood all these points. Happy New Year to all. Okay. So we'll meet in our next class.